एक बजुर्ग सिख नूं जिहदी नीली दस्तार चिट्टा कुर्ता पजामा है वो बैठा है किते ते एक वर्दीधारी वड्डी डांग लैके पुलिस मुलाजम उहनूं डांगां नाल कुੱਟਣ वाले पासे नूं वधिया होया। जिहड़े उस बुच्चड़ पुलिसिए दे हाव भाव ने वो साफ दसदे आ भी उहनूं नीली दस्तार सिख सरदार चिट्टा कुर्ता पजामा ਇਹ ਤੋਂ नफरत आ। इसे फितरत नूं मोदी हुणी चक्की फिरदे आ, अमित शाह हुणी भी असीं बस हिंदू राष्ट्र बना के मरना, जिवें औरंगजेब नूं सीगा भी आपां सारे दुनिया दे उत्तों बाकी खत्म कर देने आ। किसान संघर्ष वाले दिनां दे विच जिहड़े हिंदू तवीए ने बड़े मच्छरे हुए सी वो भी इसे वहम दे विच सीगे कि लाओ जी असीं अज तक तां मोदी नूं झुकदा देखिआ नहींगा ते आ सिख आए ने ये देख लांगे इत्थे झुकाउंदे इन्हां नूं ते मोदी लिखदा मुचदा झुकदा दुनिया ने देख लिया। हिंदू फितरत आ ਉਹਦੇ ਤੋਂ जे कोई बचा सकदा इस मुल्क नूं ਉਹ खालसा पंथ आ, ਉਹ सिख जगत आ। सिखां दे कोल एक तां ਇਹ आ भी किसी जालम दा किसी जुल्म दा सामना करन दी ਉਹਦੇ ਮੂਹਰੇ अड़न दी खड़न दी लड़न दी जरन दी मरन दी एक शान पई आ, इतिहास पे। जिवें पंडित मदन मोहन मालवीया ने एक बारे गल कही सी भी आप फिक्र ना करो जी ਜਿਹੜੇ मुसलमान भारत च रह जाणगे इन्हां मुसलमानां दी मुसलमानी तां असीं विद्या नीति च संशोधन करके ही निकाल देंगे। उसे नीति दे उत्ते हुण केजरीवाल ने इत्थे पंजाब आके आपदी नीति जाहिर कीती आ। जिन्ने पंजाब दे विच सिੱਖੀ दे उल्ट डेरे आ, देहधारी गुरु डंम दे अड्डे आ। उदों तां बीजेपी नहीं सी, उदों तां बीजेपी कोले ताकत नहीं सी, वो सारे कांग्रेस दे राज विच ही वधे फुले। लिखती तौर दे उत्ते संविधान ये गल कहदा है कि भाई चाहे कोई भी किसी भी किस्म की गल आ जे कोई पीसफुल ते डेमोक्रेटिक तरीके नाल करदा है तां ओहदा किसी भी तरीके नाल आपां कुछ नहीं विरोध कर सकते। तां फिर तूं किवें कहे भी खालिस्तान दा विरोध करांगे। ट्रूडो नूं जो बाइडन नूं ते ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸ਼ੀ ਸ਼ਲੂਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸ਼ੂਕ ਕੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪੋ ਆਪਦੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਦਬਾਅ ਝੱਲਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਭਕਾਈ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਦਾ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਟੀਵੀ 84 ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖਬਰ ਦੀ ਖਬਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧਮਾਨ ਫਤਿਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ जी की फतेह। अज सोशल मीडिया के उत्ते एक वीडियो घूम रही है जिहदे विच पंजाब दे किसी शहर शायद वो पटियाले की खबर है, एक बजुर्ग सिख नूं जिहदी नीली दस्तार चिट्टा कुर्ता पजामा है वो बैठा है किते ते एक वर्दीधारी वड्डी डांग लैके पुलिस मुलाजम ਉਹਨੂੰ ਡਾਂਗਾਂ ਨਾਲ ਕੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਸਾਫ਼ ਦਿਖਦਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹਨੇ ਉਹਦੇ ਸਿਰ 'ਚ ਡਾਂਗ ਮਾਰੀ ਆ ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਆ, ਉਹ ਕਾਫੀ ਖਲਾਰਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਚਰਚਾ ਇਹੀ ਆ ਵੀ ਇਹ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਨੂੰ ਡਾਂਗਾਂ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਘਟਾਪਾ ਚਾੜਿਆ ਜਾਂ ਚਾੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਬੁੱਚੜ ਪੁਲਿਸੀਏ ਦੇ ਹਾਵ ਭਾਵ ਨੇ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਦੱਸਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਨੀਲੀ ਦਸਤਾਰ ਸਿੱਖ ਸਰਦਾਰ चिट्टा कुर्ता पजामा ये तो नफरत आ भी ये सिख जी सरदार जी इत्थे पंजाब दे विच इस तरीके नाल किवें बैठ सकदे आ। ये आ ओह हिंदू गंदी जहनीयत जिहड़ा साडी ही धरती उत्ते साडे ही लोकां दे खिलाफ इस तरीके नाल इन्हां पुलिसियां दा जां बहुत सारे होर लोकां दा दिमाग खराब कीता होया। इसे पुलिसिए वर्गा ही सी ओह बंदा ਜਿਹੜਾ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰਦਾ ਸੀ। ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਮਹੀਨਾ ਕੁ ਹੋਇਆ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਜਨੂਨੀ ਨੇ ਵਰਦੀਧਾਰੀ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਸੀ, ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਬੁੱਚੜ ਨੇ। ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸੀ, ਹੁਣ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ DIG ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਫੜਿਆ। एक बार मैनू ते भाजी कंवरपाल सिंह नूं दल खालसा दे किसी संबंध विच किसी प्रोग्राम के संबंध विच
गिरफ्तार करके ਇੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਥਾਣਾ ਜਾਂ ਚੌਂਕੀ ਜਿਹੀ ਬਣਾਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਬੰਦ ਕਰਤਾ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਹ 10 ਕੁ ਵਜੇ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਿਆ ਕੰਵਰਪਾਲ ਭਾਜੀ ਨੂੰ ਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਨਾਲ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਖੜ ਗਏ ਤੇ ਬੜਾ ਡਰਾਉਣਾ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਲਾਈਟ ਗਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਜੀਪਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੈੱਟ ਕਰਵਾਈਆਂ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਫਿਲਮ ਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋ। ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਬੰਦ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਬਾਹਰ ਉਹਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਕਤਰਿਆ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭਕਾਈ ਮਾਰੀ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਉਹ ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਬਜਰੰਗ ਦਲ ਦਾ ਕੋਈ ਵਹਿਸ਼ੀ ਗੁੰਡਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਕੱਟੜਵਾਦ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਬੋਲਦਾ ਸੀ। ਸਿਰਫ ਵਰਦੀ ਉਹਦੀ ਦੱਸਦੀ ਸੀ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ। ਔਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੋ ਨਹੀਂ, ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਰਦੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ IAS ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੂ ਆ ਉਹੀ ਬਸ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵਾ, ਰਾਜਾ ਵਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਚੀ ਸਾਖੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਬਈ ਉਸ ਟਾਈਮ 1947 ਚ ਆਰਡਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇੰਨਾ ਛੱਤਰ ਫੇਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਵੀ ਰਾਜਾ ਕੌਣ ਆ ਤੇ ਪ੍ਰਜਾ ਕੌਣ ਆ। ਸੋ ਰਾਜਾ ਬਣਨ ਦੇ ਗਧੀ ਗੇੜ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਆਪਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਹਿਸ਼ੀ ਵਰਗ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਬਾਕੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦਾ ਲਹੂ ਪੀਣ ਨੂੰ, ਬਾਕੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਬਣਦਾ ਉਸ ਮੌਕੇ ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚੋਂ ਦਿਖਦਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵਹਿਸ਼ੀਪੁਣੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ ਸਕੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਹਿਮ ਆ ਵੀ ਮੋਦੀ ਬੜਾ ਘੈਂਟ ਆ, ਮੋਦੀ ਬੜਾ ਬੰਬ ਆ। ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ ਤਵੀਏ ਨੇ ਬੜੇ ਮੱਛਰੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਇਸੇ ਵਹਿਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ ਕਿ ਲਓ ਜੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਝੁਕਦਾ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂਗਾ ਤੇ ਆਹ ਸਿੱਖ ਆਏ ਨੇ, ਇਹ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ ਇੱਥੇ ਝੁਕਾਉਂਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਮੋਦੀ ਲਿਖਦਾ, ਮੁੱਚਦਾ, ਝੁਕਦਾ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ, ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਉਹਨੂੰ ਨਿਮਣਾ ਪਿਆ। ਉਸ ਮੌਕੇ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖਿੱਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਦੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਨਾ ਆਉਣ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਨਾ ਆਉਣ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਫਿਰ ਇਹ ਵੱਡੀ ਛੋਟੀ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਹੋਵੇ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਇਹ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਓਟ ਆਸਰਾ ਲੈ ਕੇ ਸਭ ਢੇਰੀਆਂ ਢਾ ਦਿੰਦੇ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਬਾਬਰ ਵਰਗੇ, ਅਬਦਾਲੀ ਵਰਗੇ, ਨਾਦਰ ਵਰਗੇ, ਮੱਸੇ ਰੰਘੜ ਵਰਗੇ ਬੜੇ ਆਏ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਘਾ ਉਹ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਸ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਦਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਜਿੱਥੋਂ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਅਗਲੇ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਹਿਮ ਹਰੇਕ ਧਾੜਵੀ ਨੂੰ, ਹਰੇਕ ਹੁਕਮਰਾਨ ਨੂੰ, ਹਰੇਕ ਹਾਕਮ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਇਸ ਮੌਕੇ ਹਿੰਦੂ ਤਵੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੈ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਵੀ ਆਪਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਵੀ ਐਡੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅੱਗੇ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜ਼ਮਾਨਾ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਗੜ ਦੂੰ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਰ ਦੂੰ ਸਿੱਧੇ। ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਕਰਦੀ ਕਰਦੀ ਵਿਚਾਰੀ ਨਲਕੇ ਦੇ ਫਿਲਟਰ ਵਰਗੀ ਕਰਕੇ ਤੋਰਦੀ। ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਆ ਜਿਹੜੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਸਵਾਮੀ ਸੀ ਤੇ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਲੀਡਰ ਸੀਗੇ, ਸਤਿਆਪਾਲ ਮਲਿਕ ਵਰਗੇ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹੀ ਮਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਵੀ ਪੰਗਾ ਲੈਣਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ, ਪਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹ ਲਾ, ਸਿੱਖ ਬਖਸ਼ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੂ ਫਿਤਰਤ ਆ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਜੇ ਕੋਈ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਇਸ ਮੁਲਕ ਨੂੰ, ਉਹ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਆ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਆ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਵੀ ਕਿਸੇ ਜ਼ਾਲਮ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਮੂਹਰੇ ਅੜਨ ਦੀ, ਖੜਨ ਦੀ, ਲੜਨ ਦੀ, ਜਰਨ ਦੀ, ਮਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨ ਪਈ ਆ, ਇਤਿਹਾਸ ਪਿਆ। ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਵੀ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਦਾ ਵੀ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਤਪ ਤੇਜ ਆਇਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਗਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦਿੱਤੀ, ਰਾਜ ਭਾਗ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਮਖੌਲਾਂ ਕਰਦੀ ਹੋਣੀ ਆ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਖੁਰਾ ਖੋਜ ਮਟਾਉਣਾ ਮਿਥਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰਾਜਗੱਦੀਆਂ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦਿੰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਸੀ। ਖੈਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਪੰਡਤ ਮਦਨ ਮੋਹਨ ਮਾਲਵੀਆ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ
ਵੀ ਆਪ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਰਤ 'ਚ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ ਇਹਨਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਮੁਸਲਮਾਨੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵਿਦਿਆ ਨੀਤੀ 'ਚ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਕਰਕੇ ਹੀ ਨਿਕਾਲ ਦੇਂਗੇ। ਉਸੇ ਨੀਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਆ ਕੇ ਆਪਦੀ ਨੀਤੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਆ, ਜਿਹਦੀ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਕਾਫੀ ਖਲਾਰਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਬਿਆਨ ਆ ਚੁੱਕਿਆ, ਅਖਬਾਰਾਂ ਤੇ ਛਪ ਚੁੱਕਿਆ, ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਧੜੇ ਧਿਰਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਇਸ ਹਮਲੇ ਦਾ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਬੋਲੀਆਂ ਨੇ, ਅੱਡ-ਅੱਡ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੇ, ਅੱਡ-ਅੱਡ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਿਛੋਕੜ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇਣਾ ਬਣਦਾ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਹੋਰ ਮੁਲਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬਹੁਤ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਵਾਲੇ, ਅੱਡ-ਅੱਡ ਪਿਛੋਕੜਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਦਿਲ, ਦਿਮਾਗ, ਇਤਿਹਾਸ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਸੇ ਨੂੰ ਖਿਆਲ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਦੁਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗਏ ਆ ਉੱਥੇ ਸਿੱਖ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕਿਰਪਾਨ ਜਾਂ ਕਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ, ਸਾਡੇ ਦਾੜੇ ਦਸਤਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸੀ ਹੋਰ ਗੱਲ ਸੀ, ਪਰ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ। ਹੁਣ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆ ਆਉਂਦੀ ਆ ਪਹਿਲੋਂ, ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਜਦੋਂ ਆਪਦਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਲਟਾ ਭਾਰਤ, ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਖਾਲਸਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਚੱਪੇ ਚੱਪੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪਿਆ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਲਾਲੇ ਭੋਲੇ ਬੈਠੇ ਆ ਸੀਟਾਂ ਉੱਤੇ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕੰਜਰਖਾਨਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਦੇ ਕਹਿਣਗੇ ਜੀ ਕੜਾ ਨਹੀਂ ਪਾ ਕੇ ਆਉਣ ਦੇਣਾ, ਕਦੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਦਸਤਾਰ, ਦਾੜਾ, ਕਦੇ ਕੋਈ। ਤੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਮਲ ਕੁੱਟਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਆ ਹਿੰਦੂ ਵਹਿਸ਼ੀਪੁਣੇ ਦਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹੀ ਫਿਤਰਤ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਖਾਕੀ ਵਰਦੀ ਵਾਲੇ ਗੁੰਡੇ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਾਂਗਾ ਮਾਰਦਾ। ਇਹ ਫਿਤਰਤ ਆ ਜਿਹੜੀ, ਇਸੇ ਫਿਤਰਤ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਹੁਣੀ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਹੁਣੀ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਸ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾ ਕੇ ਮਰਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਸੀਗਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਬਾਕੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣੇ ਆ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਮਰ ਗਿਆ, ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਪਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਅਨੇਕਤਾ, ਉਹ ਬਰਕਰਾਰ ਆ। ਇਵੇਂ ਇਸ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਖਿੱਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅੱਡ-ਅੱਡ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਵੱਸਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਸੁਹਾਗਾ ਫੇਰ ਕੇ ਬਈ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਕਰਨੇ ਆ। ਕਦੇ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਂਦੇ ਆ, ਕਦੇ ਕੋਈ ਡਰਾਮਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਂਝਾ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਵਾਲਾ ਸਿਆਪਾ ਛੇੜਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਇਸੇ ਗੱਲ ਚੋਂ ਛੇੜਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਸੱਪ ਕੱਢਿਆ, ਇਹ ਵੀ ਇਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਪੰਡਤ ਮਦਨ ਮੋਹਨ ਮਾਲਵੀਆ ਨੇ ਕਹੀ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਵਿਦਿਆ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮੁਸਲਮਾਨੀ ਕੱਢ ਦਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵਿਦਿਆ ਨੀਤੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਲਿਆਓ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਹਿੰਦੂਇਜ਼ਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਢਾਲੇ ਜਾਣ। ਤੇ ਇਹ ਪਹਿਲੋਂ ਵੀ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਸਗੋਂ ਤੇ ਗੱਲ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਤੀ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਵਿਚਾਰੇ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਕੌਮਾਂ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਆ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿੱਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਹੱਕ ਹਿੰਦੂਤਵ ਵਾਲੇ ਦੱਬ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂਤਵ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਖਤਰਾ। ਹਰੇਕ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗੁਲਾਮ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਬਕਾਊ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਉਹ ਆਪਦੀ ਕੌਮ ਦੇ ਕਦੇ ਵਫਾਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਥੇਰੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਹਿੰਦੂ ਤਵੀਆਂ ਦੇ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਸਿੱਖ ਹਿੰਦੂ ਹੀ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਹਿੰਦੂਆਂ ਚੋਂ ਹੀ ਨਿਕਲੇ ਨੇ, ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਬੜੇ ਮਾੜੇ ਆ। ਏਦਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਟ ਪਟੋਆ ਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਾਡੇ 'ਚ ਵੀ ਲਾਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਕੂਲਿੰਗ ਆ ਉਹ ਉਸ ਗੱਲ ਚੋਂ ਹੋਈ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਪੰਡਤ ਮਦਨ ਮੋਹਨ ਮਾਲਵੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਮੁਸਲਮਾਨੀ ਕੱਢਾਂਗੇ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਮੁਸਲਮਾਨੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਧਰਮਾਂ ਦੀ ਅੰਦਰਲੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਉਹ ਖਰੋਚ ਕੇ ਉਹਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਭਰਨਾ ਸੀ। ਤੋ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੌਲੇ ਪੈਣ ਲੱਗ ਪਏ ਆ। ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ,
2-4 ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਕੰਘਾ ਜਿਹਾ ਕਰਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਦੇਸੀ ਲਹਿਜੇ 'ਚ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਾਲਾ ਦੌਰ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ AK-47 ਖੜਕਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਛਤਰਪੁੱਲ ਹੀ ਆ। ਉਹ ਕਈ ਥਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਘੇਰ ਕੇ ਜਦੋਂ ਕਰਦੇ ਆ ਫਿਰ ਮਾਫੀਆਂ ਮੰਗਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਵਾਂਗੇ ਵੀ ਕੜਾ ਲਾ ਕੇ ਆ ਜਾਂ ਤੂੰ ਆਹ ਨਾ ਕਰ ਉਹ ਨਾ ਕਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਪੰਗਾ ਲੈ ਬਹਿੰਦੇ ਆ, ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਗਾਹਾਂ ਟੱਕਰ ਪੈਂਦਾ ਬਗਾਨਾ ਪੁੱਤ ਫਿਰ ਲੇਰਾ ਮਾਰਦੇ ਆ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਮੁਹਾਵਰਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਊਂ ਤਾਂ ਕਹਿਣਗੇ ਸਾਹ ਨਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੂਹਰੇ ਕੋਈ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਕਹਿਣਗੇ ਜੀ ਗਾਂ ਦਾ ਜਾਇਆ। ਸੋ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ BJP ਦੀ B ਟੀਮ, RSS ਦੀ B ਟੀਮ, ਇਹਨੂੰ ਲੰਮੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਆ ਲੋਕ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪੈਰ ਲਵਾਏ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ, ਉਹ ਲਵਾਏ ਬਹੁਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੰਥਕ ਜਾਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸਫਾਂ 'ਚ ਵਿਚਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਹਿਮ ਪੈ ਗਿਆ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਗੰਦੀ ਭੈੜੀ ਹੈਗੀ ਹੋਈ ਆ, BJP ਉਦੋਂ ਭੈੜੀ ਆ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਖੜੀ ਕਰੀਏ। ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਬੁਖਾਰ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਣ, ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਭਾਰਤੀ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਆ ਉਹ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਰਹਿਣੀ ਆ। ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਤਾਏ ਹੋਏ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਲਦੇ ਆ। ਤੇ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੁਣ ਨਿਕਲੀ ਆ 5-10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦਾ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਉਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਮੋਦੀ ਤੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਹੁਣੀ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਸੀਗੇ ਲੋਕ ਬਾਕੀ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਤੋਂ, ਉਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹ ਕਰਦੇ ਕਰਾਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਉਹ ਧਿਰ ਜਿਹਨੇ ਬੀਤੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਕੇ, ਅੱਜ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਗਲਤੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਉਵੇਂ ਹੀ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਝੰਡਾ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਔਰ ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਏਜੰਡਾ ਜਾਂ ਝੰਡਾ, ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੋ ਵੀ ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਜੀ BJP ਵਾਲੇ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਥੇਰੇ ਉਹੀ ਬਿਮਾਰੀ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਕਹੀ ਜਾਵੇ ਵੀ ਉਹ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਆ ਜੀ, ਉਹ ਫਲਾਨਾ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੀ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵੱਢਣ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਜਿੰਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਉਲਟ ਡੇਰੇ ਆ, ਦੇਹਧਾਰੀ ਗੁਰੂ ਡੰਮ ਦੇ ਅੱਡੇ ਆ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ BJP ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ BJP ਕੋਲੇ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਧੇ ਫੁੱਲੇ। ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵੱਢਣ ਵਾਲੇ, ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਉਲਟ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ, ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਹਮਣਵਾਦ ਥੋਪਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ, ਸ਼ੈਲਟਰ ਦਿੱਤੀ, ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਦਿੱਤੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਰਕਧਾਰੀਏ ਨੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਆ ਉਹ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ BJP ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਕਮਾਂਡ ਆ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ, BJP ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਜੀ ਐਵੇਂ ਪੋਲਾ ਕਰਦੇ ਆ ਕੰਮ, ਸਾਨੂੰ ਫੜਾਓ, ਅਸੀਂ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ ਜੋਗੀ ਤਿਆਰ ਕਰੀ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਸਾਧਵੀ ਪ੍ਰਗਿਆ ਵਰਗੇ ਕਈ ਹੋਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਧਮ ਸਿੱਧੇ ਕਤਲੋਗਾਰਦ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਸੋ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਇਹ ਖੂਨੀ ਜੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਸਿਵਲ ਵਾਰ ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣਾ ਕੇ ਹਟਣਗੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਮੁਲਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਣ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਮੁਲਕ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਆ G20 ਮੌਕੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਚਰਚਾ 'ਚ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਦੋ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਚੀਂ ਜੀ ਕੀਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਐਡੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਚਾਹੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ, ਤੇ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਹੋਰ, ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਜਾਵਾਂ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਕੁਛ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣੀ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਜੇ ਕੋਈ ਪੀਸਫੁਲ ਤੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਆ ਵੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂਗੇ? ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਇੱਥੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਦੇ ਨਗੰਦੇ ਕਸਣ ਲਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹਾਮੀ ਭਰਤੀ,
ਹੁਣ पासा पलटिया पिया। जिन्हां नूं वहम आ वो यूट्यूब के उत्ते पिछले 2 दिन तो चल रही डिबेट्स नूं सुन लैण। हरेक मुल्क दे विच, बाकी बाहरलियां दी चलो, इत्थे इंडिया वाले भी लगे हुए ने। मैं हुण 2-3 सुणियां हिंदी पंजाबी वालियां दी, बई ट्रूडो नूं, जो बाइडन नूं ते ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸ਼ੀ ਸ਼ਨੂਕ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸ਼ੂਕ ਕੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪੋ ਆਪਦੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਦਬਾਅ ਝੱਲਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਭਕਾਈ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਦਾ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਬੜਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਕਹਾਣੀ ਹੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। पर उन्हां मुल्कां दे विच जदों तक कोई कानून नूं हत्थ च नहीं लैंदा, जदों उन्हां मुल्कां दे बनाए हुए नियमां कानूनां नूं कोई भंग नहीं करदा, उदों तक उत्थे कोई कुछ नहीं कर सकदा, कोई गड़बड़ कोई उत्थे गल नहीं। सो इन्हां ने इत्थे इंडिया दे विच तां लोकां नूं इन्ना ज़्यादा वड्डा जिहड़ा है वो कीता बई लो जी चक ते फट्टे, वो तां जी ढा लिया, खालिस्तान तां खत्म। भाई जे नाले तुसीं कहने हो खालिस्तान की गल ही है नहीं, कोई ढाई टोटरू आ, ते जदों तुसीं कहने हो खालिस्तान की गल नहीं, खालिस्तान बन ही नहीं सकता, ते फिर इन्ना चीक झहाड़ा काहतों पाया सी। ते अज हुण की आ, हुण सारे दुनिया भर दे विच खालिस्तानियां दे बारे एक नवां सबक चले गया कि यार बड़े ही पीसफुल ते डेमोक्रेटिक तरीके नाल आपदी गल करन वाले लोग आ। ठीक आ, एक वक्त सीगा ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਅੱਜ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇੰਡੀਆ ਵੀ ਸਿੱਖ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਹੋ ਕੇ ਆਉਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ-ਮਾਰ ਕੇ ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਰੋਰਿਸਟ ਤੌਰ ਤੇ ਬਦਨਾਮ ਕਰੀਏ ਤੇ ਨਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਬਰ ਕਰੀਏ। ਪਰ ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵੀ ਸਿਆਣੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਬੜੇ ਹੀ ਮੈਚੁਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਰੇਕ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀਆਂ ਚੀਕਾਂ ਵੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪੈ ਰਹੀਆਂ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਟਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਨਾ G20 ਵਰਗੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਨਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਆਰਥਿਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ, ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਸਲਿਆਂ ਦੀ, ਵੋਟ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਹੁਣ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾ ਡਰੂ ਜਿਹਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਵੀ ਤੇਰੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਜਾਂ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਗਰਦਾਨ ਦੇਾਂਗੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜੀ ਕੋਈ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾੜਕੂ ਬੈਠੇ ਆ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਇਹ ਜਿਹਾ ਕਰ ਕਰਾ ਕੇ ਬੜਾ ਕੰਮ ਚਲਾਇਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਖੁਰਦਾ ਖਪਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ हर मुल्क दे विच इहो जिहे लोग उभर के सामने आ रहे आ जिहड़े बिल्कुल पीसफुल ते डेमोक्रेटिक तरीके नाल खालिस्तान दे एजेंडे नूं लैके अगे जा रहे। यही इंडिया की तकलीफ आ बई जे तां AK-47 चक्कण, जे तां इह खाड़कू लहर वाले पासे आउण फिर तां काम सौखा। सो हुण तां हरेक खालिस्तानी नूं इस गल वास्ते तैयार आपदे आप नूं करके रखना चाहिदा भी कोई इंडियन एजेंसियां दा एजेंट कोई संबंध ना बना के बह जाए तो वह मुड़ के बदनाम करता फिरे जिहदे नाल आपां नूं कोई प्रॉब्लम आवे। सो जिहड़ी पीसफुल ते डेमोक्रेटिक तरीके नाल इस वेले खालिस्तान की जंग अगे वध रही है, उहदे विच इंडिया जिहड़ा है बहुत कसूता फसिया होया ते उन्हां दे जिहड़े आ पाले होए जां गुलाम मानसिकता वाले सिख ने जां होर ने, वो बेचारे लगे हुए ने भी नहीं जी कोई खालिस्तान की गल ही नहीं। बेचारे यही लिख लिख कमले हुए पे ने भी सिख तां जी हिंदुआं चों निकले आ जी, एडी तां कोई गल नहीं। जे सिख हिंदुआं चों निकले आ तां अज 35 साल हो गए बिदर शहर दे विच गुरु नानक साहिब दे नाम दे उत्ते जिहड़ा कालज बनया होया गुरु नानक इंजीनियरिंग कालज बिदर करनाटका दे विच, एक तां हैगा GNE कालज लुधियाना गिल्लां वाले गिल पिंड कोले गिल्लां वाली नहर ते, एक है GNE कालज बिदर करनाटका च। उत्थे हिंदू कट्टड़पंथियां ने बगैर किसी गल तो उत्थे 50 तो वध सिखां नूं टारगेट कीता ते 6 सिख इंजीनियरिंग विद्यार्थी जिहड़े सी बेकिरकी नाल बेदर्दी नाल कतल कीते।
गल ये भी साडा जी गणेश दा हैगा कोई प्रोग्राम ते तुसीं सानूं फंड दिओ, धक्के नाल जोर जबर नाल पैसे मंगदे सी। सो उत्थे इस कतलेआम तो बाद विच इंडियन स्टेट सिस्टम ने हत्थ खड़े करते भी असीं तां नहीं जी इन्हां गुंडियां नूं बदमाशां नूं की सज़ा देनी, तुसीं जो कुछ करना कर लो। ये 1988 की गल आ ते उड़ीकदे रहे सिख भी शायद किसी दे मन मेहर पै जे, पर जदों ना गल बनी तां जिहड़े इंजीनियरिंग दे विद्यार्थी लुधियाणे GNE कालज ते होरनां थावां ते सी उन्हां नूं इस गल दी बड़ी तकलीफ सी, औख सी कि असीं खालसा पंथ दे हिस्सा आं ते सानूं अगले मिहणा मारनगे भी उत्थों तुसीं नौं कटा के इत्थे पढ़न लग गए। सो फिर जदों वक्त बीतदा गया आखिर थापर इंजीनियरिंग कालज पटियाले दे विच एक बड़ा वड्डा इंजीनियरिंग कालजां दा प्रोग्राम सी जिथे बड़ी वड्डी गिणती विच इंजीनियरिंग दे विद्यार्थी उन्हां खित्तियां चों उन्हां इलाकिਆਂ चों पहुंचे जिन्हां इलाकिਆਂ दे विच हिंदू कट्टड़वाद ने सिखां दा जोड़ा दुभर कीता होया सी। इत्थे फिर अखबारां ते खबर छपी बई रात अणपछाते बंदे आए ते इत्थे जी बड़ी वड्डी गिणती विच ढेरियां ला गए। उदों बाद फिर जिवें अपने बंदे करदे हुंदे आ सियाणे सियाणे, ये तां जी माड़ा हो गया, ये तां बड़ा जी गलत हो गया। अखीर सिख संघर्ष नाल संबंधित जुझारू जथेबंदियां दी स्टेटमेंट जिम्मेवारी आई ते नाले सारी गल दसी कि सारे भारत विच जेकर किसी सिख दे झरीट भी आई ना तां पंजाब विच आउण वाले गैर पंजाबी लोकां दे नाल आ ही कुछ होऊगा ते जे पंजाब तो बाहर साडे भाईचारे दे लोग सेफ अते सुरक्षित होणगे, बिल्कुल चढ़दी कला च रहणगे, कोई फिरदा होवे ओहदी पग नूं देख के टिचर नहीं करनी, किसी ने चूं चां ची नहीं करनी ते जे तुसीं इह काम करोगे फिर असीं पंजाब दे विच तुहाडे बंदिआं दी जिम्मेवारी लैंदे आ भी कोई जे इन्हां नूं कोई कुछ कहे जावे। सो फिर इंडियन स्टेट सिस्टम नालों वध आही लाले भोरे जे आपो आपदे महल्लिਆਂ 'ਚ मीटिंगां करदे फिरदे सी भी अपने महल्ले दे विच जिहड़े लाला जी ਇੱਥੇ कोई कट्टड़वाद की गल करते ਉਹਦੀ ना सुनियो। पंजाब दे विच अगलिਆਂ ने आपां नूं तां जाना पैना, 100 काम वा ते इस गल दे विच जेकर कोई पंजाब च हिंदू मरदा है तां ਉਹਦੀ जिम्मेवारी अपने ते ना पै जे भी तुसीं इत्थे सिख नूं तंग कीता। सो जिहड़े हरियाणे, हिमाचल, राजस्थान, मध्य प्रदेश, करनाटका तक, तमिलनाडु तक, बिहार बंगाल तक सिख सी ਉਹ फिर पूरे दे पूरे खुश हो गए भी सिखो पंजाब दे तुसीं ये जिहड़ा कारनामा कीता ना थापर इंजीनियरिंग कालज पटियाले, ये कमाल हो गया, हुण असीं सिर उच्चा करके जाउने साडी चढ़दी कला। सो जिहड़े बंदिआं नूं ज्यादा सियाणप चढ़ी हुंदी आ वो लगे रहिंदे ने कि जी बड़ा जी माड़ा टाइम सी, बड़ा काला दौर सी। आ चिट्टा हुण इक लंडू जिहा पुलसिया कल्ला ही साडे बजुर्ग सिख दी जिहड़ी हैगी आ बेइज्जती करदा डांगा मारदा फिरदा। उन्हां दिनां दे विच पता हुंदा सीगा भी 21 दे 41 नहीं 101 पैणगे। सो जिहड़ा खालसा पंथ दा असली विरसा वो तां यही आ। बाकी जिन्हां ने हिंदूपणा दिमाग च वाड़िया होया, जिन्हां नूं छतरा खाण दी आदत पई आ, वो आपदी जानण, पर खालसा पंथ जिहड़ा है वो आपदियां रवायतां तो ना कदे मुड़िया ना कदे भज्जिया। केजरीवाल भी आपदा चाह ला लवे जिहड़ा वन नेशन ते वन एजुकेशन वाला फार्मूला लैके इत्थे आया, वो ये गल भुल रहा भी सारे भारत दे दुखी लोग जदों किसान संघर्ष चलदा सी उदों की कहंदे सी उत्थे भी जे खालिस्तान बनाउणा ही है ना फिर साडे सारे भारत च बनाए तुसीं। ये समझदे आ कि जी भारत दे विच खालिस्तानियां दी कोई साख नहीं, खालिस्तान के हक च सिख नहीं। इत्थे कई पत्रकार, कई किताबां लिखण वाले, कई आपदे आप नूं बहुत ज्यादा मच्योर समझण वाले जदों टैलीविजन चैनलों के उत्ते जां किताबां दे विच इह पूरी गारंटी नाल लिख रहे हुंदे ने, इंटरव्यू च कह रहे हुंदे ने कि खालिस्तान दी पंजाब च ना कोई जथेबंदी गल करदी है, ना आम लोग सिख जिहड़े आ ओह खालिस्तान दे हमैती आ। बहुत तुसीं लोग देखे होणे आ और एक दो नहीं लखां ही लोग देखे होने आ जिहड़े ये गारंटी करदे आ कि पंजाब दे विच खालिस्तान दी कोई गल, पंजाब च तां कोई खालिस्तान दी असीं गल नहीं सुणी। ऐ जे कहंदे हुंदे आ बड़े सोहणे लगदे आ देखण नूं, बड़े बीबे जे बण के आउंदे हुंदे।
ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨਾਲ ਵਾਹ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਕਹੀਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਜਦੋਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਕਰਵਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਰ ਆਓ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਪਲੀਤ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਵੋਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਵੀ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਜੀ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਟਾਈਮ 6 ਮਹੀਨੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਖੁੱਲ੍ਹਵਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਲੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਕੱਲੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤੋਂ ਈਸਾਈਆਂ ਤੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਆ ਵੀ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਕਰਾਉਣਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਦੱਸੋ ਸਿੱਧੀ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਕਰਾ ਲਓ ਨਿਰਣਾ ਸਵੇ ਨਿਰਣੇ ਦਾ ਹੱਕ ਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਆ ਵੀ ਉਦੋਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਪਰ ਆਪਾਂ ਚਲੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਵਹਿਮ ਨਿਕਲ ਜੂ ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਦਾ ਵਹਿਮ ਵੀ ਨਿਕਲ ਜੂ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਤੇ ਕਰਵਾ ਲਓ ਤੇ ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ। ਪਤਾ ਕਾਹਤੋਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਬਈ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਹ ਸਿਆਣੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ। ਖਾੜਕੂ ਲਹਿਰ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਘਰੇ ਖਾੜਕੂ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਚੋਟੀ ਦਾ ਜੁਝਾਰੂ ਘਰੇ ਰੈਸਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਆਰਾਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਜਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਗੋਲਾਬਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੱਟੜ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਘਰੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਸਾਂਝੇ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਕੱਠ ਵੱਠ 'ਚ ਬੈਠਾ ਉੱਥੇ ਖਾੜਕੂ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਉਹਦੀ ਵਡਿਆਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਤਾਂ ਚੁੱਪ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਉਹ ਪੂਰਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਬੜਾ ਕੱਟੜ ਖਾੜਕੂ ਆ ਜਾਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਦਾ ਹਮੇਤੀ। ਉਵੇਂ ਹੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਆ ਜੀ ਵੀ ਐਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਾ ਕੋਈ ਬਾਤ ਆ ਜਿਹੜੇ ਐਂਕਰ ਜੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਾ ਦੀ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਆ ਗਈ। ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਆਪਦੀ ਇੱਕ ਤਕਰੀਰ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਚੈਨਲ ਵਾਲਾ ਸੌਰੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਆ ਗਿਆ ਕਾਪੀ ਪੈਨ ਜੀ ਫੜ ਕੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਦੱਸੋ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚੋਂ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਦੇਣਾ ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਐਵੇਂ ਕਲਮ ਕਾਪੀ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦਾ। ਐਵੇਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਆਹ ਐਂਕਰਾਂ ਉਂਕਰਾਂ ਜਿਹਾ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਹ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਨਾ ਤਾਂ ਇਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਦੋਂ ਬਣਦਾ ਆ ਰੋਕਣ ਜੋਗੇ ਨੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਕਦੇ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤੋਰੀ ਫੁਲਕਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਹਰੇਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਲਾਮ ਬਿਰਤੀ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਜਾਂ ਵਿਕੇ ਹੋਏ ਸਿੱਖ ਨੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗਰੰਟੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਕੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਈਸਾਈਆਂ ਦੀ ਕੱਟੜ ਤੋਂ ਕੱਟੜ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹਨੇ ਖਾੜਕੂ ਲਹਿਰ ਦੌਰਾਨ ਪੂਰਾ ਉਲਟ ਰੋਲ ਨਿਭਾਇਆ ਹੋਵੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਹੋ ਜਾਵੇ ਗਰੰਟੀ ਨਾਲ ਇੱਥੇ 99% ਨਹੀਂ 100% ਵੋਟ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਪਊਗੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਜਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਇੰਟਰਵਿਊਆਂ 'ਚ ਦਿੰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਵੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੋਈ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਆ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਜਾਂ ਭਗਾਈ ਜੀ ਮਾਰਦੇ ਫਿਰੋ ਐਵੇਂ ਜਿੱਦੇ ਫਿਰੋ। ਆ ਜਿਹੜੇ YouTube ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗਾਂ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖਦੇ ਆ ਵੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ ਜੇ ਆ ਉਹ ਆ ਕਦੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਦੇਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਦਾ। ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਠੀਕ ਆ ਤੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਲੜੀਏ ਜਾਂ ਬਹਿਸੀਏ ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਤੂੰ ਮਤਲਬ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਨਾ ਤਾਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਆ ਜਾਂ ਪਰਸੋਂ ਨੂੰ ਬਣ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਕਮੈਂਟ ਨਾਲ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਨਹੀਂ ਰੁਕਣਾ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਇੱਕ ਅਟੱਲ ਸੱਚਾਈ ਆ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਬਈ ਵਕਤ ਘੱਟ ਵੱਧ ਲੱਗ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਕਿ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਆ ਕਿ ਕਦੋਂ ਬਣਨਾ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਬਣਨਾ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਬਣਨਾ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ UNO ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਹੋਰਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਝੰਡੇ ਝੂਲਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਝੰਡਾ ਵੀ ਝੂਲੂ। ਹਾਂ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੌਮ ਸਿਆਣੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਛੱਡਦੀ ਵੀ ਆ ਕੌਮ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅਪਣਾਉਂਦੀ ਵੀ ਆ। ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰਾਹ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਰਾਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੰਡਣ ਬਹਿ ਜਾਈਏ ਵੀ ਉਹ ਤਾਂ ਬੜਾ ਮਾੜਾ ਸੀ। ਨਾ ਭਾਈ
जो कुछ पिछले साडे संघर्ष दे विच योधियां ने वीरां ने कीता वो बहुत वधिया सी। उस वेले ओहदी लोड़ सी। सिख इतिहास कलंकित हो जाना सी जेकर साडा 10-15,000 20,000 सिंह मैदान विच ना आउंदा, क्योंकि साडे इतिहास विच लिखिया होया भी दरबार साहिब दे उत्ते हमला करन वालियां नूं खालसे ने कदे बख्शिया नहीं। ये जे इधर बची रहिंदी तां असीं किहड़े खूह 'च डिगदे भाई। जेकर साडे इतिहास विच लिखिया होया कि सिखां ने कदे दरबार साहिब ते हमला करन वाला छड्डिया नहीं, तां जे वैद्या ना मरदा तां असीं कित्थे जांदे। ते बेअंते बुच्चड़ समेत जिन्ने भी इह जे जालम ते जिहड़े दुष्ट लोग सी, ਇਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧੇ ਲੱਗਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਡਿਆਈ ਖੱਟਣੀ ਸੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਇਹ ਮਾੜਾ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਸਿੱਧੀ ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਲੋੜ। ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਤੋਂ 200-400 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਇਹ ਵਾਰਕਾ ਆਵੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਆਊਗਾ ਕਿ ਇੰਨੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹਨੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇੰਨੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸੋਧਤਾ। ਐਸ ਪੁਲਸੀਏ ਨੇ, ਐਸ ਦੁਸ਼ਟ ਨੇ, ਐਸ ਜ਼ਾਲਮ ਨੇ ਆਹ ਕੀਤਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਹ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਠੀਕ ਆ, ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਾਨੋ ਪਿਆਰੇ, ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਉਹ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪਾ ਗਏ, ਉਹ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਬੇਦੋਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਕਿਰਕੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਨਾਲ ਉਸ ਜ਼ੁਲਮ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਥੋੜੀ ਬਦਲਿਆ। ਠੀਕ ਆ, ਇੱਕ ਵਕਤ ਸੀ ਉਹ ਲੰਘ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪੀਸਫੁਲ ਤੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਵੀ ਆ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਹਜੇ ਹਟਦੇ ਨਹੀਂ। ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਦੋਂ ਗਰੰਟੀ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਲਾਹਾ ਮਿਲਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਗਰੰਟੀ ਆ। ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਮੌਕੇ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਟਰੂਡੋ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇੰਡੀਆ ਮੀਡੀਆ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਉਹ ਤਾਂ ਜੀ ਐਂ ਕਰ ਗਿਆ ਉਹ ਕਰ ਗਏ। ਤੇ ਉਲਟਾ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੀ ਵੀ ਤਰੀਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਖਬਰ ਉੱਥੋਂ ਹੋਰ ਆਈ ਆ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇਣ ਤੇ ਲਗਾਈ ਰੋਕ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਸੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਹੋਣ ਦਾ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਾ ਹੋ ਜੇ ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਰੰਤ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਰਮ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਸਮੇਤ ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਹਰ ਇੱਕ ਮੁਲਕ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਮਾਲ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਾਅ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ, ਜਾਨ ਮਾਲ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤੀ ਮੁੱਖਧਾਰਾ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇਣ ਤੇ ਰੋਕ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਦੇ ਅਜੀਤ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਖਬਰ ਛਪੀ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ 3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਆਪੇ ਹੀ ਹਿਸਾਬ ਲਾ। ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਸਤਿਕਾਰ ਖੱਟ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਬੜੇ ਪੀਸਫੁਲ ਤੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਲੋਕ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਕਰੋਨਾ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ ਤਵੀਏ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਲੁੱਟ ਰਹੇ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਜ਼ਬਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਹਿੰਦੂ ਤਵੀਆਂ ਦੀ ਖਾਕੀ ਵਰਦੀ ਵਾਲੇ ਪੁਲਸੀਆਂ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਵੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਬੇਦਰਦੀ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਟਾਪਾ ਚਾੜੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕੱਲਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇੰਨੇ ਚੰਗੇ ਤੇ ਇੰਨੇ ਵਧੀਆ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਲੋੜ ਪਵੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਆ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਚਰਚਾ ਚੱਲਦੀ ਆ ਬਈ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਤਰਾਂਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਆ ਜਿਹੜੇ
ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੜ੍ਹ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਲਿਆਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤ ਆਈ ਹੈ ਉੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਾਂਭੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਕਰੇ ਨਾ ਕਰੇ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹਰ ਜਿਹੜਾ ਹੀਲਾ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਹਰ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਹਿੰਦੂ ਨੂੰ, ਸਿੱਖ ਨੂੰ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ, ਈਸਾਈ ਨੂੰ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕੱਟੜ ਵਿਰੋਧੀ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਵੀ ਭਾਰਤ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਲੋਟੂ, ਪਰ ਜੇ ਕਿਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣ ਗਿਆ ਇੰਨੇ ਵਧੀਆ ਹੋਣੇ ਆ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦੇ, ਚਾਹੇ ਉਹਦੇ ਆਪਦੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਹੋਵੇ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣ ਦਊਗਾ। ਇੱਥੇ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੇ ਸਿਰ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ ਹੋਊਗੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆ ਜਿਵੇਂ ਲਿਸਟਾਂ ਛਪਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇੰਨੇ ਲੋਕ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਭੱਜ ਗਏ ਭਾਰਤ ਚੋਂ ਤੇ ਲੋਟੂ ਟੋਲਾ, ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ, ਬਦਮਾਸ਼ੀ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ। ਭਾਰਤ ਨਾਲੋਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਕਿਵੇਂ ਬਿਹਤਰੀਨ ਮੁਲਕ ਹੋਵੇਗਾ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਆਖਿਆ ਜੀ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਾਹ ਵਾਸਤਾ ਪੈਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੈਸੇ ਹੀ ਪਤਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸੇ ਦਾਅਵੇ ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੱਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਜੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਵੀ ਜੇ ਕਿਤੇ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਪੰਗਾ ਲੈ ਲਿਆ, UN ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਗਰੰਟੀ ਹੈ ਜੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੋਈ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾ ਲਓ ਰੈਫਰੈਂਡਮ, ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਕੋਈ ਵੋਟ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੌੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿਤੇ ਕਹਿ ਹੀ ਦੇਣਾ ਵੀ ਜੇ 33% ਵੀ ਨਿਕਲੇ ਉੱਥੋਂ 100% ਨਿਕਲੇ ਆਉਣੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਆ ਲੋਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ YouTube ਚੈਨਲਾਂ ਹੇਠਾਂ ਭਕਾਈ ਮਾਰਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਹਿਸਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਕਿਵੇਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਕਿਵੇਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ ਵੀ ਉਹ ਐਵੇਂ ਬਹਿਸਦਾ ਫਿਰੇ, ਅਗਲੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਆ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਆਮ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਕਹਿ ਕੇ ਇੰਡੀਆ ਬਦਨਾਮ ਕਰਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਿਪਤਾ ਪਈ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੋੜ ਪਵੇ, ਇਹ ਬੰਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮੂਹਰੇ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਸੱਚੇ ਸੁੱਚੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ ਕੱਟੜਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਫ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਹਿੰਦੂ ਹੋਣਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ, ਹਿੰਦੂ ਹੋ ਕੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨਾ, ਹਿੰਦੂ ਹੋ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਨਾਤਨ ਮਤ ਅਨੁਸਾਰ, ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮਾਨਤਾ ਤੇ ਬਰਾਬਰਤਾ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਖੋਹਣ ਵਾਲਾ, ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਮਾਇਤੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸਿੱਖ ਦੀ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਉਸ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ, ਸਿੱਖ ਉਸ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਦਾ, ਉਸ ਕਰਮਕਾਂਡ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਆ, ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ। ਤੇ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਇਸ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਖੂਨ ਖਰਾਬਾ ਹੋਵੇ। ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕ ਦੁਖੀ ਹੋਣ, ਸਾਰੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋਣ, ਸੁਖੀ ਹੋਣ, ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਹਾਲ ਹੋਣ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਸੋ ਇਸ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਫਖਰ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੌਮ 'ਚ ਜੰਮੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਛੱਡਦੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਆਪ ਦਾ ਹੱਕ ਲੈਣ ਤੋਂ ਕਦੇ ਮੁੜੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੜਾ ਸੋਚਿਆ ਸੀ 1947 ਮੌਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਹਿ ਲਾਂਗੇ, ਪਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਅਸੀਂ ਜਿਉਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਸੋ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਰਾਹ ਤੋਰ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੋ ਆ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣਨਾ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਪਈ ਹੋਈ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖਨੀ ਜੇ ਇਹ ਲਿਖੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਹਿੰਦੂ ਆ, ਹਿੰਦੂ ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਆ, ਲਿਖਣੇ ਇੱਦਾਂ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜੂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਮੁਬਾਰਕ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸੱਚ ਦਾ ਪਤਾ। ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ UNO ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਝੰਡਾ ਵੀ ਝੁੱਲੂ। ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤੀ ਆ, ਕੱਲ ਫੇਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਜੀ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।